தமிழனுக்கு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை என்ன? ஒரு தமிழன் தமிழா 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 என்றதை நான் அதில் மெயினாக என்னென்றேன். மற்ற மெசேஜை அவன் இங்கிலீஷில் சொன்னான். ஸோ அதனால தான் இந்த பாட்டு வந்து மக்கள்கிட்ட ஹிட்டாக போயிடுச்சு. கேட்டுப்பா. தமிழா தமிழா பாடல் கொஞ்சம் கேட்டுவிட்டு நாங்கள் அந்த I have a dream. The time has come for all my Tamils to unite. The battle has just begun. Prophecy Sendura, let's go. Tamila, 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 Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Vidithirada, nithiyalayalayala. Oru punyugam vadapamara. Tamilam kanvamara. Idu kayil ullagada. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Vidithirada. How long can we stay calm? Tired of seeing politics, those speeches gone wrong. Tired of being hid away from the public. Environmental loss and our life in the septic. Life unexpected. Never knew my mom and my sister was 9 when she was raped by army men backed in a line. And the only thing that I can do is scream and deny that Sri Lanka and India are now allies. And the rules around the world just don't apply, cause they could kill 1 million people and the world act blind. So we stood tall, aim high, fighting for our own rights. Never looking down, cause our nation will soon rise. Rise in the name of Ulam. Liberate my land and the fight to freedom. The right to speak out, the right to think, the right to hold my mom and my life uplive. So Tamila, 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 Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Vidithirada, nithiyalayalayala. Oru punyugam vadapamara. Tamilam kanvamara. Idu kayil ullagada. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Vidithirada. Been hit a few times, but it only made me stronger. Blood on my hands and my eyes filled with anger. And I'ma tell you why the world still stays silent. Sri Lanka has no oil or the crystal clear diamond. So why would they want to intervene? The politics, a game of money, play a role indeed. The politics of power, let my people die in grief. So we fight until the land set my Tamil people free. Cause I have a dream, my nation getting justice. Equal rights served so my people don't see bloodshed. Cause I have a dream, my children being peaceful, not being killed cause they're born Elam Tamils. I have a dream of a quiet place where all my soldiers resurrect from the dead graves. I have a dream of an island where I can rest in peace as a Tamilian. Till then, Tamila, 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 Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Vidithirada, nithiyalayalayala. Oru punyugam vadapamara. Tamilam kanvamara. Idu kayil ullagada. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Tamila, Tamila, Tamila. Vidithirada. தமிழீழம் காணும் வரை தமிழர் நாம் ஓய மாட்டோம். தமிழீழம் காணும் வரை தமிழர் நாம் ஓய மாட்டோம். விழித்திடடா. தமிழீழம் காணும் வரை தமிழர் நாம் ஓய மாட்டோம். தமிழீழம் காணும் வரை தமிழர் நாம் ஓய மாட்டோம். இது உன் கையில் உள்ளதடா. அது ஒரு வித்தியாசமான ரேப் வடிவம். செந்தூரன் அழகையாவின்
நிமிர்வோம் வெல்வோம் என்ற இசை தொகுப்பில் இருந்து வந்தது. அது அந்த அந்த பாடல் உருவான விதம், அந்த செய்தி பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லலாம். இது வந்து என்னன்னு சொன்னால், நாங்கள் முக்கியமாக இந்த கான்செப்டை எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால், மார்ட்டின் லூதர் கிங் அவருடைய போராட்ட காலத்தில் அவர் ஒரே சொல்வார், ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம். அந்த வேர்டை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணாங்க, வி ஹாவ் அ ட்ரீம். ஒரு கருப்பின மகன் வந்து இந்த ஒரு நாட்டை ஒரு நாளைக்கு ஆளுவான்னு சொல்லி அவரோட ஃப்ரீடம் ஸ்பீச்சில் காய்ச்சிருப்பார். ஸோ எங்களோட வீடியோ கிளிப்ஸ் கூட அப்படி தான் என்னுடைய மரும த ப்ரொஃபஸியை ட்ரெஸ்அப் பண்ணி அதே மாதிரி அவரை ரேப் பண்ண வச்சோம். ஸோ இன்டர்னலாக எங்களுடைய மக்களுக்கு சொல்கிறோம், லைக் எப்பவும் உங்களுக்கு அந்த ட்ரீம் இருக்கணும். ஒரு மனிதனாக ஒரு ஈழத்தமிழன் அப்புறம் தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருந்தால் தான் எங்களுடைய பெரிய ஒரு இலக்கை அடைக்கலாம். அதை ஒரு சோற விடக்கூடாதுன்றக்காண்டி தான் அப்போ இந்த நிகழ்வில் எங்களுடைய முள்ளிவாய்க்கால் போராட்டம் நடந்துட்டு கேட்கல இந்த இப்படியான ஒரு மெசேஜை இந்த ஒரு வடிவத்தில் இந்த பாட்டை கொடுப்போம்னுட்டு இதை கொடுத்துனாங்க. இந்த பாடலை எடுத்துக்கொண்டா, அதாவது இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லி, அதாவது ஒரு ஹேப்பாப்பில் நீங்கள் ஒரு இசையை கொடுக்கல ஒரு மக்களுக்குள்ள, நானும் இதில் தமிழ் வார்த்தைகளை பாடிச்சிருப்பனாக இருந்தால் இது இந்த பாடல் இந்த வடிவம் போயிருக்கு, மெசேஜ் போயிருக்கு. ஆமாம். ஸோ தமிழா எழுந்துடா, தமிழீழம் காணும் வரை தமிழர் நாயும் ஓய மாட்டோம். அது எந்த ஒரு சின்ன குழந்தைக்கும் தமிழரின் தாகம் தமிழ தாயம் என்று தெரியும். அந்த கான்செப்டை எடுத்து அண்ட் தமிழான்றது தமிழன்ன்றது எங்களுடைய ஒரு அடையாளம், எங்களுடைய மொழி. அப்போ அது ஒரு ஈஸியாக உங்களோட மக்கள்கிட்ட தமிழான்னைக்கு பேர் சொல்ல கூப்பிட்டு, இப்போ ரமணன் என்று சொல்ல கூப்பிடுறது தமிழான்னு சொன்னால் நீங்கள் திரும்பி பார்ப்பீங்க. ஸோ அதை ஒரு கான்செப்டையும் எடுத்தோம். ஸோ எடுத்துட்டு மிச்சம் என்ன எங்களுடைய ஒரு நாட்டின் பிரச்சனை என்ன, அதாவது இதில் சொல்லியிருக்கிறோம், ஒரு ஸ்ரீலங்கா எங்களோட நாட்டில் வந்து ஒரு டைமண்ட் என்ன ஆயில் இருந்திருந்தா எங்களுடைய எத்தனையோ நாடுகள் வந்து அதில் இருந்திருக்கும். அதை இங்கிலீஷில் சொன்னால் தான் அதோட வடிவம் அதுக்குள்ள எல்லோருக்கும் புரியும். அந்த கிட்ஸுக்கு தெரியும். அது ஒரு யூ ஹேவ் டு எடிகேட் யுவர் கிட். அது எங்களோட நாட்டின் ப்ராப்ளம் ஏன் அது சால்வ் பண்ணப்படுது இல்லைன்றத கிட்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் எங்களால் செய்ய முடியாத நீ அவங்க வந்து தான் வொக்காபுலரியா இனி ஒரு அறிவை பயன்படுத்தி அவங்க கதைக்கக்கூடும். ஸோ இதுக்காண்டிய மெசேஜ்களை நாங்கள் தான் தயாரித்து கொடுக்கணும். ஸோன்றதுல இந்த பாட்டு இந்த மெசேஜை நாங்கள் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் பேச போகின்றோம். அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த ஹிப்ஹாப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ரேப் வடிவமாக இருக்கலாம், அந்த வடிவங்களின் வித்தியாசம் என்ன என்பது பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளலாம். எனக்கும் ஆசையாக இருக்கிறது. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் அந்த வித்தியாசம் என்ன வடிவம் என்பது தெரிந்து கொள்ளலாம். ஆகவே அதற்கு முதல் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொள்வோம். இது வணக்கம் எஃப்எம்மின் வணக்கம் தமிழா கொண்டு வரும் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம். இன்றைய தினம் எங்களோடு செந்துரன் அழகையா இருக்கின்றார். வணக்கம் எஃப்எம் 105.9 கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வணக்கம் எஃப்எம். காசலையில் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் செந்துரன் அழகியா எங்களோடு இருக்கின்றார். நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மை மெக்கானிக் ஆட்டோ அண்ட் டயர் சென்டர். இலக்கம் 4530 ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்டில் அமைந்திருக்கிறது. 9059941000 வழியாக நீங்கள் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். டயர்களை மாற்றும் பொழுது அதிகளவான சேமிப்பினை வழங்குகிறார்கள் மை மெக்கானிக் ஆட்டோ அண்ட் டயர் சென்டர். சரி செந்துரன், கேட்போம், இந்த ரேப் என்றால் ரேப் வடிவம் எப்படியாக இருக்கும்? முதல் எங்களுடைய ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் சாங்கை கேட்ட மாதிரி அது ஒரு ஹிப்ஹாப் அண்ட் ரேப் வந்து ஒரு, அதாவது உண்மைக்கும் இவர் ஒரு எப்படி இந்த இசை துவங்கிச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு கருப்பின மக்களுடைய ஒரு ஃப்ரீடம், அவனுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப்பை தான் அது ஒரு ரேப்பாக ஒரு வார்த்தைகளாக ஒரு பீட் பாக்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் அது உண்மைக்கும் அது ஒரு ரேப் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஒரு லவ்வை பற்றி படிக்கலாம், ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஒரு கேங்ஸ்டர் அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் மனி ஒரு தவிப்பை தான் அந்த ரேப்ல நீங்க கொடுத்து கேட்கல. அதான் ஒரு உணர்வோட ஒரு 50 சென்ட்ஸோ இன்னும் ஜாஸியோ whatever அப்படியான ஒரு ஒர்க்கத்தோட அவங்களுக்கு படிக்கிறது தான் அந்த இசை ரகேன்றது ரேப். அதாவது வடிவம் இருந்தால் சொல்லி காட்ட முடியுமா உங்களுக்கு தெரிந்தது? அதில் பெரிதாக ஈடுபாடு கொள்ளாதவர். there's a lot but ஆனால் நான் அந்த ரேப் மியூசிக்கை நான் விரும்பி கேட்பேன். பட் எனக்கு I don't remember the lyrics. ஆனால் அந்த இசைகள் அந்த ரிதம் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் எப்படி அதை செய்கிறாங்க அண்ட் எப்படி நாங்கள் அதை செய்ய போகிறோம்ன்றது that I know. பட் அந்த அது அவங்களுடைய சிங்கிங் வாய்ஸ் வந்து அவங்கள எப்படி அதை எழுதுறாங்களோ அது உண்மைக்கும் ஒவ்வொரு ரேப்பரும் வந்து தாங்க தான் அதை எழுதுவாங்க, தங்களுடைய இயக்கத்தை தான் எழுதுவாங்க, தங்களுடைய விருப்பத்தில். அவங்களுக்குலாம் இப்போ சினிமா பாட்டு எழுதுகிற மாதிரி வைரமுத்துவோ they don't have the writers. அவைக்கு லிரிக்ஸஸ் இருக்காது. அவைகள் தாங்களாக ஓன்மா அவங்களுடைய மைண்ட்லெஸ் சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன எழுதுவாங்களோ அதை தான் எழுதுவாங்க. இப்போ நீங்கள் இப்போ கேட்ட இப்போ
இந்த பாடல் கூட இப்போ நான் என்னுடைய மருமகனுக்கு சொல்லி இது இப்படியான ஏக்கம் இதான் பிரச்சனை என்று சொல்கிறேன் பிறகுதான் அவன் அப்படியான ஒரு நீ எப்படி அந்த ஃப்ரீடத்தை நினைக்கிற எப்படி அந்த போராட்டத்தை நினைக்கிற அப்படி மக்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஹி கம் அப் வித் தி ஐடியா அன்னைக்கெல்லாம் நான் இந்த ஃபுல் இந்த புதிய இசை வடிவங்களை நாங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்வது மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக மாயா MIA அவருடைய அந்த இசை பயணம், அவருடைய இசையின் ஊடான வெளிப்பாடுகள் எங்களுடைய போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியை இங்க இருக்கக்கூடிய மேலைத்தீய மக்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறது அல்லது அறிமுகம் செய்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். அந்த வகையிலே அவரை போன்ற கலைஞர்கள் இந்த புதிய இசை வடிவங்களோடு வருகின்ற பொழுது, இப்பொழுது ப்ரொஃபஸியாக இருக்கலாம், அவர்கள் வருகின்ற பொழுது அந்த அறிமுகம், எங்களுடைய பிரச்சனையின் அறிமுகம் இனிய சமூகங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். கண்டிப்பா அதுவரையில் இந்த அது உங்களுடைய இசை ஆல்பமாக இருக்கிறது. நான் நினைக்கிறேன் முதலாவது இசை ஆல்பம் நீங்கள் என் செல்லமே ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள். நான் இசையமைத்து அதற்கு முதல் நாங்கள் இந்த ப்ரொஃபஸி பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய மருமகன் ஆதிபகவன் யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இசையில் பாடுகின்ற ஒரு வாய்ப்பை பெற்றார். அந்த வாய்ப்பும் எப்படி ஏற்படுத்தப்பட்டது? உங்களுக்கும் இந்திய இசையமைப்பாளர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு எவ்வாறு தோன்றியது? இது ஒரு பெரிய ஒரு உறவு பாலம் மாதிரி. அதாவது இந்த மியூசிஷியன்ஸ் ஒரு மியூசிஷியன்ஸ் வந்து அவங்க இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு வாசிக்கிற மியூசிஷியன்ஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈவன் இட் குட் பி அ tablaist or it could be a flutist, it could be a ஷனாய், anybody. அவங்க எல்லாருக்கும் இளையராஜாவிலேருந்து ஏஆர் ரஹ்மான்லேருந்து யுவன் சங்கர் ராஜா எல்லாருக்கும் ஒரே பிளேயர்ஸ் தான் வாசிப்பான். ஸோ அவர்களுடைய எனக்கு கூட நெருக்கம் இருக்கின்றது. அவர் நண்பர்களாக நான் இந்தியா போகும்பொழுதெல்லாம் அவர்களை பார்ப்பேன். என்னுடைய இசையை சார்ந்த விஷயங்களை அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கொள்வேன். என்னுடைய ரெக்கார்டிங்லாம் அவங்கள தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ என்னுடைய மருமகன் நான் யோசித்தது, எங்களுடைய முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பிறகு எங்களுடைய இசை இப்படியே போகக்கூடாது. ஈழத்தமிழராக பிறந்து நாங்கள் வேறு திசையிலையும் கால் வைக்கணும். என்னென்னு சொன்னால் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் மாதிரி. ஸோ உங்களுடைய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பயப்பட மாட்டீங்க. எங்கே போயிட்டு கால் வச்சாலும் அது உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் நடக்கும். வெற்றி கோடி கட்டு படிகளை முட்டும் வரை முட்டு, ரைட்? முன்னேறு முடிஞ்சா நீ முன்னேறு, ஆகாயம் கைக்குள்ளதான். ஸோ அப்படியே ஒரு நிகழ்வினை கேட்கல. Why? Like, okay, my nephew is a fireful guy. இப்போ அவனை பொறுத்தவரையில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் அவரை பார்ப்பீங்க, கதைப்பீங்க, அவருடைய இதை பாருங்கள். ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லிங்கன்னு சொன்னால், இப்போ ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு டூபாக் இருக்கிற மாதிரி, he is so sharp minded in the music, hip hop, reggae, R&B. ஸோ எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஒரு கனெக்ஷனை கொடுக்குறது தான் என்னுடைய வேலையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவனோட ஜேர்னி வந்து வித்தியாசமாக போகும்ன்றதை நான் தெரிஞ்சுட்டு. ஸோ அப்போ அவன் சொன்னான், ஸோ அவனுக்கு ஒரு இந்தியா ஓகே சுபாவ். ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன், ஓகே நீ போனால் யூ கேன் சி யுவன் சங்கர் ராஜ் அண்ட் ஹரிஷ் ஜெயராஜ் அண்ட் எந்த மியூசிக் டைரக்டர்ட்டா ஐ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் டு யூ. ஸோ நீங்கள் அதில் இருந்து நீங்கள் உங்களோட ஜேர்னியை நீங்கள் அதை பார்க்கணும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஐ ஸ்போக் டு மை மியூசிஷியன்ஸ், எப்படி என் நெஃப்யூ அனுப்புகிறேன். ஒருக்கா நீங்கள் மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட இருக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க, அப்படி ஒரு ரேப்பர்ஸ் ஃப்ரம் கேனடா, தட்ஸ் ஆல். அண்ட் அது டிசைட் பண்ணுறது மியூசிக் டைரக்டராக இருக்கலாம். நான் அவர்களோட இன்ட்ராக்டாக கதைக்கல, இப்படி என்ன மருமகன் படிவா பாடுவார் ஒன்றுமே நான் சொல்லலை. இஸ் அ ரேப்பர், ஹி கேன் ஒர்க் ஆன் இட். ஸோ இன்னைக்குல இந்த மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாரும் கொண்டு போயிட்டு இப்படி மை ஃப்ரெண்ட் நெஃப்யூ, அவர் கேனடாலேருந்து வந்திருக்கிறார். அவரோட வாய்ஸ் வந்து நீங்கள் இருக்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அவரை. ஸோ முதலாக ஹரிஷ் ஜெயராஜ் கூப்பிட்டு துப்பாக்கியில் படிக்க வச்சார். அவர் தான் முதல் பேமெண்ட் 70,000 rupees கூப்பிட்டு. ஸோ அது அந்த லிரிக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஷூட்டிங் செய்யக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்களா இல்லை என்னவோ தெரியலை. பட் அங்கங்கே ஆனால் அவருடைய சிடியில் அந்த பேர் வந்திருக்கு. ஆனால் அங்கங்கே தான் அவருடைய வாய்ஸை போட்டிருக்காங்க. அந்த உண்மையான ரேப்பிங் அதில் வரையில. திரும்ப அதே மந்த்ஸில் தான் யுவன் சங்கர் ராஜோட தொடர்பு கிடைச்சிது. ஸோ உடனே அது யுவன் சங்கர் ராஜ் அவரை கூப்பிட்டு உடனே பாட, ஓகே இது இந்த ஹோல் சாங்ஸ் நீங்கள் தான் படிக்க போகிறீங்க, உங்கள் வாய்ஸ் என்ன பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதில் அவரே தான் அதில் லிரிக்ஸில் எழுதிட்டு இப்போ அண்மையில் கூடி மலேசியன் KLM கான்சர்ட்டில் கூட யுவன் சங்கர் ராஜ் அவரை கூப்பிட்டு இருந்தார். இங்கே இருந்து போயிட்டு படித்து